Приветствую всех, витаю всех. Аят Маршал Войла. وعليكم السلام. Маршал Халделик Масарка, Сёгур Маршал Масарка. Сегодня у нас стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 195-й стрим. Сегодня 3 февраля 2026 года. Стрим называется «Россия развернула информационную атаку на Трампа», вопросительный знак, и правовая основа Чеченской Республики Ичкерия. Это две темы основные, которые хотел бы я сегодня обсудить с вами, Аят. Ну и всех я приглашаю принять участие в нашем сегодняшнем опросе. Россия развернула информационную атаку на Трампа. Да, нет, мне все равно. Вот 3 вопроса ответа. 75% ответили да, нет. 25% мне все равно, пока никто не ответил. Стрим у нас идет на YouTube-канале Reality, в TikTok и на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Друзья, пожалуйста, принимайте участие, задавайте вопросы и заботьтесь о вашей безопасности. Она в ваших руках. Ну и я, Аят, если ничего не забыл, передаю вам слово, как обычно. Сегодня у нас вторник. Мы ночью мы Суббота. это. Так, салам Маршал Масарга, Махушка, Вежечка, Диршарга, Дотошка, Масарга. طبعا ويقشدر الدنيا ثلاث اشهر حول اختون على ديتشا حالا خيتسلوش دو خيت شانا عيوخ مدرزير تاقا مو هذا لا ويتسون حرش ديش دو المش ديرز غيرش دو تاقش اميرش دو اخشا وين غوزش مسا اور امريكي را يوروبي را مش اور اشت طون دعمو بيزر بو وين سنا هو بيدخل بو بيدو تتاع بوق ديش تتاع ايلش يش ويدك دوش خلردو ويديش درا اوكرانيا وين بول تملوشكا ارع بول ويناخي صعبو تشاركا دنيا تاع داس بو بيرجن تشاركا مسار خايم با وين قوش دا تاعن هدو يالشا دقو درا وت رسيسا وت ويبتش عالخنا قيتشار مساتي لتا نح بيش بو أثرش بير بحن هدو سان هو يشتو أهلا ويقولي يشول مسخينات وين تلاتش تاقورجش تلاتش أما سخينا إشاش يتون بيشان تشتريتش خينا شاش خارس دات شاش بقويو دان إليش لشاش يوم ديش بو هم بقويو تسار يتشير هم بق بوتسار بيش مرا ليلي يتشير ساعة سير بقويو شو ما دات يبتشالقا Amerika smalar imperije zla zulmi je pačalkio. Tun dünya meldolç masa halkaş masa pačalkio dukak doyal saç otsu duk mahmutse teritoriyse immosu halçe itsetam beş yoğa çuvaçmuş. Aktar liloş da her bölmüş. Yalar da basış öylece Секверть абдеш барша, цер эдл, цер квертвол президент, сон гёна болнах, цер политикус. Он лил до царес, он до цар, цетоштер эльч. Цетоштер, таумадац, еще от шайм эшдоц, от гантя, от стултя. Цути бага шайн метти глохш буш. Масомана шаш от схалкана, от الدنيا تاع دولش يقمت شنو يعش الله تشتغل ومدوي خاصو يولدي انا خلق ايدل دنيا ايدل شاش اوتستول دبار قيش بوش شاجر ايدل دداقر قيش بوش شاجر ايدل دداقر قيش خيرش بعد سريعة царь هم лилор дацер цан юш дац лат юш дац цан природно ископаемый нефть газ каер ожер цан юш яц цер масар чул духай, масума духай цер. И шахайо кочош, бульбен, илош, буш Совет Союз юхер царь.
yok elçe yok sen yok. Artsuna hatsa kıç avara kıyısmış beni sevetsiz kıç avara çalk yerlerç. Ol eydin yaş Gorbaçov var çoğulat doşlu hayakşu politik وين خيط شهر ياتسع اما اذا مو دلع وين بيدع خلمك شو مدرس صار هت سوين عداك دول زكونش صار هت يستول وما هي демократия, гласность и гласность, Перестройка. это демократия, Перестройка. перестройка. إذا نيسدر elçe sahal nabuloş bol sar deriga paçalka çiyoşul mosu автономный mosu halkş ser bok danis yaş sar и новый союз договор подписательный и что конфедерация санна тип как Европе кешсанда деш дeriga ser представитель от верховной цер властью хурьер Suyu olmuş. İşte humdar от Горбачев, Liloşlar. Am içeride sadıçça dühüş böyle Yeltsin'le çün gün akbar çul halka içat bola gıgıçıpa er bola. İnanmış. Dühüş böyle. Ser bol er da bekkan. Горбачев da bekkan. Derik ihov şey bugün halatsa просто и подчалка цар Liloşlar. Humda qeylda iş has var Müslümanda elle. İş dik batır da Gorbaçov işe тоже impers var. No iş kıyat var şey situasyon gölüyorlar. 30 yıl şey ritsul şu 8 yıl şey şey ça ağora çabal mettik yotsel dünyada haderiga dünya kıyaçar 8 yıl kıyaçar arhudur derik dünyada. Du kadar ter hudur elçi ter halk yok doğalışlar ter halk steg yok evalış var ter bol boyut. Bol ter moh boyut stegi. O stegi şey firm hayali ta şey garçko tel хозяйственный хияр yer saçyol предприятие hayali ta ter binç balhan ta ter nuku balho haqqi berşi процент налогын dağılışı etsadar körtnik ta Шоладар от спочалка политические преследования. Масла и почал, да я кушу эл, от спочал законы, долгош, до эл, дуал и санкциал, что политические преследования. Вообще политические преследования, хуряться. По политическим мотивам, чулываться. А Советский Союз, и ГУЛАГ, Шкинер, Швоштик, Мелхов, духа больше, моссу по политическим оценкам, чубюхам больше. Otsarlatçlı humdur deriga akçol hacer ki hudur elçe ok zapad yahdar da diyişler hudur elçe isteguyt suna vaha çuvah mettik suna masla za bol bakıdır etu borsun sosyalne помощь sun hudur izmodur elçe didu eldatsır ağask mata hinzay tahne el işt bohbolş Ihom yetişe, vorşum lieldagatçı, diktatski paçavuz. Ihom doğatsden, it oma masuma eybine, kel kuylanan, no imperialçı, kusok imperi, ihom lieloş yo avatsu. Hindstan'la et olxaş lieloşları galdel guşa, irartına ihom skiyaç ar derzina, Мосу бяхки Украина и бяхки ночи бяхки Гуржи бяхки конечно шаш бяхки дать шайна нах лих шайн кипачалкаш лиш шайн дотал елдо ерло елда Китай Индия мир и бусу пачалш ю элцил шо пачалш халкаш бусу бутсига ишти кулана бусу пачал дука yol пачалш цернаус дагартше Sabır işte deş boş, sadatsa beş boş. Ama veytsi, vey paçalkıtsa, vey halkıtsa, bartatsa paçalk, vey hinzi saguçi el, vey paçalk, yüzes. Halkışım veytsi, dog öyle yoşdu. İşte haldulatç aslan, duhadır tan dünyada. Ve atan, vey nıkyan yolu, informasyon moğuyor elçe, hiç o mороз yoş, 20-25 градусов, mороз yoş, положен 3 на
Трамп цар Абу-Даби ешился переговор Швейцар, юкметик уже масет ешин за цадир да ешошен. От сена Трамп отчу снарядаш ишмаетлаш ракет шмаетлаш чилюцик ача сон футурен тош сан 70 ползда и ракет чутьцу ракет стратегических и 405 и БПЛА чутьона Моссу Кёртвелце Ларлс Чует Киев Запорожье Одесса и Моссу и Сварвас Моссна Чует или Лоше Чак Эльчах Чуана Атауэр Сан Игамелду за Трампа Хьячуана Мела Халхия там сейчас Элер Цедин Борт Бавар Шварцер Яцун Эйхубу Яцун де Хагуча Ора Сасистуаци Кульяла Ра Индия США Россия Индия что нефть Индия шел да Индия шел кезга юется души алдош дела так теч початкыша от арахтар кайла дух что нефти через Балтийское море да каяш дух что нефти и нефть шаша из контроль чаире элле так بريت قويت يبتشق شاشة وقت يتسال شعبله так كنزا يرشا تسيكساش بيشبل برت أبو دابي تسيقع بس أبو دابي بيشبل برت حجنا إذا أنجليش فرنسوش كبرش ملاتسا إسكر وتشودا هيتنا سوشيا إلا ديش واتس إلا أمريكانسا شاش ناوس ديل كوسموس يغول Turция furt yolda Roma çünkü şaş hausurdu el o karşı eski çuda haytene illa tütü bu açı zontik voyene blok yeri şaş ihum iştaldık aslanet salarçun işte dir duş yaşar amyaj deş bu var hagaça var çadaç bu ama kadar vayn guşluk der duş yaş uzdu ola kara на самом деле до üçgena от ит позицию я и соцположение военгушью. Сунде хал ишто, он бахкой. Раском ата, ас десятто 2-3 слова скажу по-русски. Ситуация сложная, есть возможности сегодня ожидать того, что все же будет, значит, давление на Россию, потому что обещание, которое значит, просил, то есть просьба Трампа не пить в морозные дни против Украины, 25 градусов мороза, Путин не соблюдает. Он, значит, запустил 70 ракет баллистических и другого вида, так, и 450 вот эти БПЛА во всех городах, которые есть, основные города и области, везде запущены эти ракеты, люди убиваются, города горят. В общем, идет такая фашистующая такая позиция, которую проводит Путин. Против этого сейчас организованно выступает и Трамп, он уже договаривается с Индией, договаривается с другими странами, говорит о том, что нефть сейчас нигде не будет закупать в той форме, сколько вот он закупал. Потом, значит, они пытаются сейчас решить вопрос, блокировать это нефтяные вот эти их корабли, которые водят через Каспийское море продажу нефти. 13 европейских стран договариваются, чтобы блокировать эти все, значит, их продвижение по Балтийскому морю, так? И с другой стороны, здесь вот ситуация складывается таким образом, что они очень как бы обозлены, но вопрос, который они обсуждают в Абу-Даби, сегодня такой ситуации находится, что мы можем предполагать, что будут какие-то меры предприняты. Предприняты они могут быть, мы по опыту уже знаем, что они могут предприниматься, но они есть из 10 пунктов, которые наметились, что делать, но в итоге на выходе всегда получалось гораздо меньше. Поэтому будем исходить из этого. Вот такая общая ситуация, которую мы сегодня вот хотим обсудить. Аслан? Спасибо вам. Я по-русски тоже спрошу вас.
Как-то президент США Трамп заявил о том, что нахождение американского бизнеса на территории Украины гарантирует безопасность. Буквально через несколько безопасность для Украины. Буквально через несколько дней или даже меньше были нанесены удары по американской компании, которая находится в Киеве. По-моему, это было в Киеве. Но и вот неоднократно вот такое договоренность вроде достигается с Путиным у Трампа, вроде бы что-то там Трамп уже нам обещает общественности, и потом происходит ровно наоборот. С чем это связано? Это прямое неуважение, подрыв репутации, подрыв авторитета президента Соединенных Штатов Америки, изображая якобы я ничего не могу, военные сами делают, это обычная такая КГБшная разводка еще со времен Сталина, что вот я не контролирую, там военные сами это делают. Либо это что? И почему американцы вот такое уже который раз позволяют? С чем это связано? Ну, что это? Это говорит о том, что у Путина есть какие-то рычаги давления на Соединенные Штаты Америки, то есть на Трампа. Так получается. Когда мы видели, что был президент Байден, вот такие вещи он не посмел бы сделать, я так думаю. Так? Они непосредственно оказывали помощь, не продавали, а просто помощь. Регулярно шла помощь, в военном смысле, так? И эта помощь, хотя и была недостаточна, но это было не в такой форме. И мы видим, что бы ни сказал и не просил Трамп, Путин это нарушает. Наоборот, еще более сильнее он ударяет по тем или иным городам, еще больше не считаясь с тем, что он ему дает ответ. Такой ответ, что вот ты просишь, а я вот так делаю. Потому что то, что я говорю, ты не делаешь. Вот такая простая формулировка этого ответа тебе. И думаю, в то же время здесь очень много связано с тем, с прошлой историей, которая есть от взаимоотношений, скажем, России и Америки. Они имели и прежние отношения, и сейчас вот мы знаем очень много там вопросов, связанных с тем, что, допустим, Трамп стремится к тому, чтобы объединить, вырвать Китай, то есть из Китая Россию, и сделать его своим союзником для того, чтобы ослабить Китай. Этот вопрос тоже у них стоит. С другой стороны, так смело, как ты говоришь, как бы мог этим заниматься Путин, то вопрос здесь стоит, и есть еще другие рычаги, которые есть у Путина для давления на Трампа, и так его вот разворачивать в свою сторону. Мы можем ожидать, что завтра Трамп что-то там снова скажет, вот он такой нехороший, а я-то думал то, мы сейчас вот сделаем то-то, то-то, и это мы видим уже года, ну, более года идет вот эта вот вся раскрутка, и она не дает никакого успеха, только унижает достоинство президента Трампа. Но в то же время здесь вот видно есть то, что не может остановить сам Трамп, то, что хочет вытащить на свет Божий и выставить против Трампа Путин. И в то же время Путин тоже опасается, если он пойдет на этот шаг, то, может быть, ситуация развернется еще хуже. То есть вот этот баланс такой, который между ними стоит. Можно вот так вот предполагать. А на самом-то деле, как это есть многие рычаги внутреннего, потайные такие рычаги, вопросы, которые мы с вами можем не знать. Мы можем только анализировать по тем моментам, которые вот мы наблюдаем, по ходам этим, из прессы, из анализов, которые дают разные, ну, скажем, политики, блогеры известные. Вот мы можем по этой линии только рассуждать, но на самом деле в целом мы видим, что ситуацию никак не может, как говорится, устаканить, как говорят русские, не может устаканить Трамп. Он не может это сделать до сих пор. Только вот попытки, попытки, попытки. Но будем надеяться, что все же это как-то все же произойдет. И Трамп решится на что-то. Это решение может для него оказаться, может быть, очень тяжелым, очень тяжелым. Ну, посмотрим. Вот я что думаю. Мгм.
Да, вы правильно заметили, Аят, при Байдене, президенте, такое было невозможно, в принципе Да, даже. конечно. И судя по информационному фону и тем таким паническим заявлениям, было видно, что Россия находится на грани морального и психологического истощения до прихода Дональда Трампа к власти, и потом какое-то второе дыхание у них как бы появилось. Это очевидно, это мое объективное Да-да, субъективное да-да. мнение. И знаете, сейчас они фактически себя ведут, как будто они уже победители. Довелось посмотреть не полностью, правда, немножко Дмитрия Медведева, бывшего президента так называемого России. Ну, фактически он уже себя мнит, как будто они уже вот этот трудный переломный момент они перешагнули, у них теперь только они как будто дошли до дна, оттолкнулись и идут на всплытие, так сказать. Аят, вы сказали, что рычаги давления есть. Вот смотрите, такое тоже интересное наблюдение. Мы все наблюдаем, кто немножко анализирует ситуацию, видит, что происходит. Например, в 1996 году, 21 апреля, с визитом в Москве находился президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. И в этот день вероломно, подло был убит президент, демократически избранный президент европейского государства, молодого нового государства, на глазах у всего мира. И нужно отметить, что даже, ну, как бы это не говорится прямо, но Радио Свобода, все другие станции поддерживали нашу борьбу, правильно ее освещали и очень много уделяли ей внимания. Я сам, который слушал, потреблял эту информацию, очень хорошо это помню. И ничего не сказал Билл Клинтон. Я понимаю, что Америка не причастна к этому убийству, но промолчать это как-то казалось очень, как бы даже трусливо, как-то немножко подло со стороны великой страны, которая якобы регулирует все демократические процессы в мире и как бы воздействует. И такой был, знаете, репутационный удар. Ну, для Америки, может, он не ощутим, всего лишь какой-то миллионный народ и так далее, но для нас, для чеченцев, да и вообще на Кавказе в целом, вокруг нас, ведь все делают выводы, и все неглупые люди вокруг нас живут на Кавказе. И та пробуксовка, которая потом в Грузии происходила и затем происходит, это все связано вот с таким отношением, например, к действующему президенту демократической страны, убитого вероломно. И я, извините, что так долго, Аят, но я бы хотел бы вот подойти к вопросу и спросить. Вот недавно Билла Клинтона и Хиллари Клинтон пригласили по делу Эпштейна на допрос. Они обладают, видимо, государственной президентской неприкосновенностью, иммунитетом, и, видимо, для того, чтобы дальше расследовать их связь, парламент должен, видимо, с ними пообщаться и вынести свой вердикт. Они отказались от этого. Отказ от участия в ответах на вопросы, да, или в допросе, можно сказать, парламента, или опросе парламента, это уже уголовная статья, уголовное наказуемое деяние в Соединенных Штатах. Они вроде отказались, сейчас вроде бы пытаются что-то там согласиться и так далее. И, Аят, как возможно такое, что вот какие-то личные вещи, какие люди творят, может быть, даже совершают преступления на этом острове, влияет вот так на судьбы миллионов не только иностранных граждан, как на наш народ, который пережил геноцид и находится сейчас в тяжелейшем положении, но и на саму Америку, на свою же страну через 10-20 лет. Как это можно объяснить, Айр, и как от этого, как с этим бороться? Возможно ли с этим бороться? Но что сказать по этим вопросам? Ну, возьмем вот последнего. Они имеют право, они не хотят об этом говорить. Вот Трамп, то есть Клинтон и его супруга, они не хотят говорить об этом. Они отказались. Значит, они имеют на это право, и, видимо, там связано это такими делами, которые с их уст пойдет внутреннее такое состояние и внутренние вот это разборки
самих Соединенных Штатов Америки. Значит, они, видно, тоже в этом как-то здесь повязаны, я так думаю. Да? Мгм. Если они там на уровне Сената или Конгресса там примут решение заставить их говорить, Мгм. тогда, может, они что-то скажут. Ну, то есть этот вопрос вот так поднялся. Мгм. А по поводу того, что вот ты говоришь, что ситуация вот с убийством президента Жагара Дудаева, то здесь вопрос такой вот для меня, он несколько, ну, скажем, неожиданно. Однажды ты говорил об этом, я должен был посмотреть. Но я помню, что в день его убийства, значит, президент Ельцин находился во Владивостоке. И когда там шла вот эта вот какая-то конференция, он там выступал, и ему Мгм. пришло сообщение о том, что Жагар Дудаев убит. И он вышел ну, с трибуны, пошел туда вовнутрь, так, Мгм. и там тем, кто сделал это сообщение, он сказал: вам, значит, тебе герои России. Да, 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 делай, вы герои. Я говорю, что в это время приехал туда, в этот день приехал туда Клинтон. Вот Мгм. это сопоставить не надо было. Но в любом случае это не важно. Важно, что Запад способствовал тому, чтобы, давая, значит, России деньги, там 10 миллиардов, там 6 миллиардов, и делал, это ж Клинтон, они делали заявление, решить вопрос это малой кровью. Они, значит, принимали, они не признавали наше государство, они говорили, что мы являемся частью России, в то время как наш народ создал свое государство в рамках международного права, которое было этими государствами, в том числе из одной из ведущих американской страной, принято современное международное право и устав ООН. Они тогда в этом плане, значит, ты говоришь, информация была в то время. Я могу сказать, что информация, если сравнить с тем, как мы можем сегодня говорить, и тогда это было как и небо, и земля. В наших руках ничего не было. Допустим, у президента Жагар Дудаева был вот этот чемоданчик, так, Мгм. из которого он мог говорить. И этот чемоданчик был и у меня, председателя парламента, да, и еще одного человека. Ему-то вот эту информацию давали, а остальная вся информация шла из той прессы, которые там находились пришлые, ну, корреспонденты. А эти корреспонденты, в принципе, работали, фактически, можно сказать, работали не на нас, они в какой-то степени отражали вот эту информацию в такой форме, как она была заказана им. Поэтому все, что шло, скажем, из арабского, значит, региона, из Турции, из Запада, везде, и то, что мы давали, если все сравнить, то все получалось таким образом, что мы совершенно были здесь загнаны, как бы, в информационном плане в угол. Они обвиняли нас в том, что мы не делали. Вот тогда вот так было. Мгм. Информацию распространять не могли. И при том Россия давила на все эти государства, члены Мгм. Организации Объединенных Наций, хотя мы ездили, говорили, я, к примеру, тоже ездил и в ООН, и в Совет Европы, и другие места, и мы встречались с разными людьми, но то, что мы говорили, это как бы закулисно было, иногда чуть-чуть доходило, но это совершенно было несравнимо. То есть вот эта информационная работа, которая сейчас ведется, допустим, которую мы можем сегодня вести, и в то же время эта информационная работа, которую мы сейчас ведем на Западе, даже наши так называемые чеченцы, разные деятели, которые здесь есть, изображая себя деятелем политическим или защитником чеченского народа, на самом деле ведут работу античеченскую, антигосударственную. Многие из них куплены, многие они продажны, потому что им платят, потому что их ведут за руку, и они проводят проимперскую политику сегодня, в принципе, или проводят ту политику, казаться такой или иной, или там религиозную политику. Вот эта ситуация присутствует и сегодня. Да. Здесь уже, когда мы имеем возможность это говорить, и поэтому мы в наших разговорах, которые мы сейчас ведем, мы обращаемся и украинцам, и другим странам мира, и к нашей молодежи, и нашим друзьям.
Не верьте им. Есть легитимная власть, которая избрана нашим народом еще с 91 года, потом очередных выборов в 97 году. И есть представительство этого государства, которое направлено для работы за рубеж. Это, значит, президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, который стоит на этих принципах. Все остальные, которые здесь выступают и говорят о том, что вот так или иначе, мы работаем, мы двигаемся, а другие не двигаются, да, наши возможности несравнимы с ними, потому что за этими людьми, которые сегодня работают в пользу Кремля, стоит российская денежная масса, стоит российская информационная масса, которая ведет. И стоит те условия, которые, значит, не могут противодействовать сегодня даже на уровне европейских, американских, скажем, не могут особо противодействовать России для особо внутреннего потребления и для внешнего. Вот такой ситуации мы находимся. Но это не значит, что мы должны сдавать свои позиции, которые были приняты нашим народом по праву. В 90-м году, когда значит, наш народ провозгласил декларацию о создании своего народной республики в соответствии с международным правом, декларацию. И в соответствии с этой декларацией было, значит, принято решение о создании нашего государства с 6 сентября 1991 года, когда действующая имперская власть на территории тогда Чечено-Ингушской республики сложила свои полномочия, и по праву были уже приняты другие решения, вступила власть, наше государство, народом избранная власть. Чеченская республика была избран президент, парламент, орган местного самоуправления, действовали все атрибуты нашего государства. Мы об этом говорили много и будем повторять. И потом, значит, в ходе все значит, действия нашего правительства заключались в том, что мы были заинтересованы, значит, обеспечить свободное выражение воли нашего народа и граждан, мирное сосуществование с соседними государствами, соблюдение в рамках международного права. Мы это делали. Несмотря на это, понимая, что то, что делает Чеченская республика народ, создав свое государство, это не устраивало эту империю, о которой я говорил выше. Они не могут видеть, что рядом находится какое-то государство, которое, пусть она по территории небольшое, и население, значит, не такое большое, как у России, но все равно мы делали все так, чтобы для нашего народа, то есть для наших граждан, кто по национальности не разбирает, чтобы вопрос решался в пользу этого народа, в пользу этой личности. Вот что мы делали. Несмотря именно вот это вот и была главная угроза против этой империи, которая нас уговаривала на встречах в Москве и в других местах, они пытались уговорить нас, чтобы мы подключились к ним и начали действовать совместно с ними для того, чтобы восстановить эту историческую Россию. Это было в Москве, это было в других переговорных процессах. И они, незаконно обвиняя нас, совершили еще с своей стороны государственный род в октябре 90 декабре, с октября по декабрь 93 года и приняли новую конституцию, имперскую фактически, где руководителем стал Ельцин. Так? И в эту конституцию они незаконно вписали нашу республику, Чеченскую республику, как часть России, и потом на этой основе как бы рынулись на нашу территорию, как будто она их территория, наведение конституционного порядка. Оттуда пошла и Грузия, оттуда пошло их проявление имперское. И сегодня вот мы видим, сегодня мы имеем то, что имеем, потому что она оттуда, ноги оттуда росли. Вот в этом была вся причина. И Запад, который тогда нас убеждал, примерно я бывал на этих встречах тоже, что они говорили, что Россия скоро станет демократической, и тогда и ваш вопрос решится, и это мы это будем делать. Они говорили, и это было и в Нью-Йорке, и, значит, в Вашингтоне, это было здесь в Европе, во всех этих организациях международных, где мы встречались.
Но в итоге получилось то, что получилось, и мы видим сейчас даже на самом высоком уровне, когда Россия сегодня вот так вот противодействует уже и Западу, Америке, и видите, что она делает, эта Россия. Она боится, власть, которая сидит сегодня, скажем, в управлении в России, она боится потерять эту власть. Она боится за свою шкуру. Вот в чем вопрос, Аслан. Мгм. Баркал, Аят, Дересфуль. Аят, вот интересно наблюдать за разными самозванцами, которые пытаются изображать из себя легитимную власть, и все, что они не делают, всегда при малейшем просто внимательном изучении вопроса, всегда выглядит и является нарративом Кремля. И вот в последнее время некоторые представители вот из этих самозванцев, ну, один из самых главных самозванцев, он постоянно говорит о том, что нужно вернуться к договору о мире и принципах взаимоотношений 1997 года, подписанный между Ельциным и Масхадовым, нашим президентом и российским президентом. И вот в связи с этим возникает такая интересная коллизия. Украина признает Чеченскую республику Ичкерию оккупированной в соответствии с решением декларации чеченского народа, общенационального съезда чеченского народа от 25 ноября 1990 года. Владимир Василенко, который ныне покойный, к сожалению, юрист, ведущий юрист, бывший судья Международного трибунала по бывшей Югославии. Этот человек составлял этот договор. Он в этом договоре указывает, что Россия не только оккупировала, он и украинская сторона, и вы, которые работали над этим документом, указываете, что не только оккупирована, да, Украина сама формулирует, как ей это правильно признавать, но еще и что над нами совершен геноцид. И как вы считаете, вот если мы будем забывать об фундаменте нашей государственности, о воле народа, то к чему это может привести? У меня есть небольшой текст на эту тему, я его опубликовал, но вот я хотел с вами тоже это обсудить. Ну что, значит, здесь что можно сказать? Принятое решение 18 февраля 2022 года действительно решающую роль формирования этого документа сыграл Василенко Андрей Иванович. Так, и потом, кроме него, были и другие украинские, значит, политики. С нашей стороны были я, и Алла Дудаев, и еще несколько человек, которые мы в этом участвовали. И этот вопрос обсуждался долго, начиная с июня месяца, кстати, июнь, а потом июль, август, сентябрь, октябрь, почти полгода это все шло, обсуждение. Оно было выставлено, документы все были переданы в Раду, президенту. И они тогда вот это решение, которое мы согласовали, приняли, потому что на сегодняшний день наша страна оккупирована, значит, и что сам факт того, что Чеченская республика оккупирована, сам факт ссылка на то, что это государство было создано в рамках международного права и в соответствии с декларацией, сам факт о том, что значит, осуждается геноцид чеченского народа, который совершил Кремль нынешней вот этой атаки, этих 5 агрессий, которые там указывалось, да. Но некоторые деятели, которые здесь находятся на Западе, хотели этому делу придать, как бы принизить роль этого документа. Да, конечно, можно было бы прямо говорить об этих вещах, но сейчас, когда находимся мы в этой ситуации, и когда Украина, там указано то, что есть. И мы благодарны очень. И здесь, я думаю, от имени нашего народа можно смело говорить, что мы благодарны, очень благодарны украинскому народу, украинской власти, которая приняла этот документ, потому что это говорит о том, что вот такое отношение
и правильное отношение со стороны украинской власти и украинского народа. Должен сказать, что кроме этого мы направляли такие же документы и в Польшу, и в Балтийские страны. Так что вопрос оттуда вот там еще на рассмотрении пока. И мы сейчас тоже думаем, как дальше это дело развивать. Хотя мы писали письма, но вопрос пока вот так вот стоит, так? И когда вот говорят, что вот эта ситуация вот такова, и здесь на Западе вот находятся разные деятели, которые пытаются выступать и говорить от имени чеченского народа или от имени Чеченской республики Ичкерия, где бы они там ни собирались, в Поселе или в других местах, или какие-то, вот я говорил, вот эти блогеры или эти самозванцы, они не имеют, я вас обоснованно говорю, и мы документально это подтверждаем, не то, что мы подтверждаем, они сами это подтверждают, когда вы посмотрите документы, которые они выпускают, такие лживые документы, которые не имеют никакого отношения к нашему государству, сравнить надо их с нашей Конституцией, нашими законами, видно, что грубо противоречит и является предательским в отношении нашей государственности. Поэтому здесь сейчас вот это все это говорит. Мы эту работу ведем, поэтому на Западе мы общаемся с широкой общественностью, которая есть на Западе, чеченской, и с нашими некоторыми другими людьми, которые находятся в других, скажем, территориях, ну, скажем, Азии и других территориях Америки. То есть мы везде имеем контакты, эти контакты мы не прерываем, наоборот, их расширяем. И да, надеюсь, что работа, которую сегодня ведет Украина против России, то есть это агрессия, это как раз есть та работа, которая необходима, чтобы Россия потерпела поражение, свое зло, свое вот это вот имперскость, чтобы это не превалировало и не победило. И остальной весь мир сегодня вот возмущен, можно сказать, остальной мир, но справедливый мир возмущен теми действиями, которые сегодня, значит, вытекают, выплескиваются из Кремля. Поэтому мы надеемся, что вот этот вопрос, он должен быть правильно решен, и в этом отношении наши добровольцы, все наши граждане, которые переживают за это, сегодня очень внимательно за этим следят и делают все возможное с их стороны. Я надеюсь, что это будет очень правильно воспринято, и победа будет за Украину обязательно. Победа Украины – это наша победа, это победа всех справедливых сил, это победа всех тех народов, которые сегодня угнетаются в самой России. Ну, я имею в виду все национальные республики, которые находятся на территории России, которые незаконно туда втянуты Ельцин и его команда. Вот такая ситуация, Слав. А по поводу вот договора 97 года и вот этого и декларации от 25 ноября 90 года, вот по этим документам скажите, этот договор был подписан, я уже несколько раз говорил, значит, договор был подписан в Москве 12 мая 97 года, и дело в том, что этот договор должен был быть на таком уровне ратифицирован. То есть этот договор должен был быть, другими словами, произведен в закон. Извините. Он должен был быть рассмотрен Государственной Думой России, но Ельцин не выставил этот документ на ратификацию, чтобы он стал законом для действий в самой России. Это говорило о том, что это было только вот такой временный такой момент. С нашей стороны, в 1998 году наш парламент рассмотрел этот договор и утвердил как закон его. То есть ратифицировано было. То есть с нашей стороны было принято все шаги для того, чтобы мирно развивать наши отношения. В промежутке этом Россия, Ельцин и его команда делали десятки провокаций против нашей республики, блокировали нашу республику, и все это раскручивали, втягивали нам туда на разного рода
провокации, взрывы, то, другое, что они делали. И во всем окружении, на Западе, куда я ездил, в том числе и другие люди, видели целые ангары, в которых были собраны продукции, вещи для гуманитарной помощи чеченскому народу. Русских не пропускали, требовали, чтобы им отдали. А другого пути, чтобы их пропустить на территории Чеченской Республики Ичкерия, не было. И в конечном итоге они совершили в итоге несколько провокаций, а 17 июля 1999 года они вторглись с севера на нашу территорию военными своими вторжением, там танки, БТРы, войска вторглись, и вот началась эта война. И мы 10 дней ждали, пытались этот вопрос решить мирным путем, парламент, президент, пытались решать так или иначе, и 27 уже июля парламент принял решение о том, что нарушен этот закон со стороны значит, Кремля, и сегодня вот начинается война против, ну, то есть о том, сам факт затвержден. Есть специальное постановление по этому поводу. Поэтому все эти разговоры о том, что туда пошел Басаев или пошел сюда, это неправда. Потому что если даже 27 июля 1999 года они зафиксированы нами, что они вторглись, Россия, на нашу территорию, хотя на самом деле они вторглись 17 июля. Так? 17. Поход Басаева на территорию добровольческого отряда, это не государственный, это добровольческий отряд, вот как добровольцы сегодня в Украину идут, так? Был только 6 августа, 6 августа. В любом случае это не является оправданием того, чтобы говорить, что Чеченская Республика Ичкерия развернула войну против России и оправдывать, и вот эти преступления совершать против нашего народа. Вот в чем была вот эта вот вся их вот эта загвоздка, которую они постоянно выставляют, себя оправдывать пытаются. Так что Да. ситуация была развернута таким образом, и многие наши люди, которые сегодня вот здесь на Западе говорят, мы этот вопрос поднимем, этот договор возобновим. Как можно возобновить то, что уже умерло, его больше нету? Они ничего, об этом говорить не надо. Его больше нету, и таких вот договоров, допустим, не только договор, было много других договоров, много было в ходе этих, много разных соглашений и все такое. Они тоже ушли в историю. Они остались в истории. Это для опыта. В дальнейшем мы должны действовать так, чтобы такие ошибки не совершать. Вот что я могу сказать тебе. И разговоры, которые ведут, там мы возродим, на это надо опираться, там говорит тот или какой-то российский политик или другой какой-то. Это все разговоры не надо нам вести. Мы прекрасно понимаем, что это такое. И мы же тоже здесь не для того сидим, чтобы соглашаться каждый раз на одно и то же битье, подставлять шею. Мы должны четко, ясно знать, куда мы идем и что нам нужно. А нам нужно, чтобы здесь сейчас, да, находясь на Западе, мы вели единую совместную работу, все наши граждане, все наши друзья и наши, значит, государства, которые останавливаются, стоят на принципах права, на принцип соблюдения международного права, нам необходимо признание нашего государства как оккупированной страны сегодня. Потому что этот сам факт, от этого мы никуда не идем. И как совершение геноцида против нашего народа. Это будет той основой, платформы, которая даст нам мирным путем, пока мы не можем мирным путем решить вопрос освобождения нашей территории, восстановления нашего государства и все ее легитимные основы, на этой основе, чтобы мы могли дальше жить и развиваться. Вот эта основа нам нужна. Руслан? Спасибо, мы видим, что последовательно, шаг за шагом, несмотря на то, что мы каждый день и разоблачаем, и все видят, и никакой гражданской чеченской поддержки у этих людей нет, они продолжают двигаться вот в этом направлении. Сейчас такой деятель, как Руслан Кутаев, который изображал из себя большого сторонника независимости, вошел в ПАСЕ вместе с российской делегацией, вошел вот в эту переговорную такую группу,
которая Россию на самом деле очень унизительном состоянии держит Европа и парламентская ассамблея Совета Европы. Они счастливы, что им просто разрешили подойти к порогу и разговаривать, так если условно говоря получается. И на это, вот на этот демарш, который, в принципе, ни для кого не удивителен, мы об этом говорили и много об этом писали. Но несмотря вот на это, вот Ахмед Закаев и его группа написала какой-то текст, что вот никакого отношения Кутаев не имеет к Ичкерии, что мы вот на независимости и свободе. Можно подумать, они только сегодня узнали, кто такой Кутаев, или только сегодня Кутаев появился на свет. И несмотря на это, потом дальше они вместе, там, Саидамин Ибрагимов есть такой, и потом Ахмед Закаев не исключает, что дальше мы, конечно, будем работать, и там с Кутаевым хороший парень, что вот он это все делает во имя чеченского народа. Ну и вот такие все слова, которые пытаются обмануть нас. Вот этот договор 97 года, вот все, что не делается, все делается максимально делегитимизировать Чеченскую Республику и борьбу нашу, которую ведет наш народ уже на протяжении веков. И мы сейчас уже завершающая стадия, и эту стадию нам никак не дают завершить. Как вы считаете, Закаев, Кутаев, если они вот вместе будут с российскими вот этими работать, согласится ли этот Запад, который все это видя, все равно принимал даже при живом демократическом президенте, когда у нас еще страна была не оккупирована, принимал вот такие античеченские, абсолютно антидемократические, античеловечные даже сказал, соглашался с античеловеческими решениями России. Сейчас этот ПАСЕ, Запад, будет ли дальше делать вид, что то, что Закаев и Кутаев дурят голову, дурманят людям голову вот этими своими там красивыми речами об Ичкерии, а по факту сливают чеченский народ, юридически обосновывая, что мы являемся частью России, чтобы на Западе, в Европе это было закреплено. Пойдет ли Запад продолжать вот эту свою двойную стратегию, двойную лицемерную политику в отношении чеченского народа? Здесь можно сказать вот о чем. Действия этих персон, которых я назвал, они не имеют никакого отношения к нашей государственности с определенного времени. Закаев так это 2007 года совсем отошел от нашей государственности, сложил в себя полномочия, отказался подчиняться действующему президенту, а потом разыграл спектакль с 5-6 бывшими депутатами, как какой-то есть парламент, на этой основе и крутит. И Запад, который, значит, в принципе, до сих пор придерживается принципа того, что территория Чечни является частью России, дает им эту возможность, чтобы эти люди вот это все это говорили. Они же тоже на этих принципах, так? И то, Да. что они это будут говорить и что согласятся или нет, они до сих пор от этого не отказываются. Запад, ни это ПСР, ни Европейский Союз, ни Америка, никто, они до сих пор считают, что вот этот принцип они оставляют, и сегодня они даже вот говорят, что Украина это не государство, другие страны это не государство, а нашу страну они вообще захватив, вообще пытается сказать, что это вообще не до государства, не то, что не до государства, вообще этого и не было. А эти персоны, которые мы сейчас видим, они как раз работают в пользу России, то они значит, говорят, что наше государство нельзя было вообще создавать, не спросив у России. У какой России мы должны были, какой России мы должны были это спрашивать, если когда мы ее создавали, мы были в составе СССР, а потом, когда развалился СССР, еще не было этой Российской Федерации России, мы уже приняли свою конституцию в международном правовом поле. И второе, значит, чтобы там-то не было, они вот делают все это, то, что они делают, эти персоны, это в пользу России. Ведь осмотрите, они находятся в компании вот этих либеральных демократов, которые с автоматом придут и хотят нас, если что, захватить снова наши территории. Или других там деятелей, которые разные
что все, что они говорят о том, чтобы сохранить эту империю. Вот эти вот люди, которые им позволили там где-то в соседних кабинетах сидеть, какие-то проводить встречи, говорить, часто создавать мнение, потому что здесь на Западе говорят, что там свобода слова, демократия, в этом принципе не дают говорить. Но это ничего не означает, они могут говорить, они могут и без этого говорить. Теперь они хотят использовать площадку парламентской ассамблеи Совета Европы, но не на заседаниях самого парламента, так сказать, а просто отдельных там кабинетах или в каких-нибудь в других залах проведения конференции. Это так там делается. Или там они ходят по фойе, ходят в период, когда идет заседание самого ПАСЕ. Так что вот это решение в отношении их, что они там где-то хотят, сказать, то есть с какой-то стороны они как-то хотят, значит, ударить по самолюбию Кремля, тоже вот принимая их. Но эти люди, те же самые люди, которые вот мы говорим, вот они приняли 11 или 13 человек, это те же самые люди, которые были в этой власти, ну, в основном, так, во власти были и ничего не делали, они все время, значит, выступали в пользу этого Кремля. Но у них был спор с самим Путиным, потому что они их от власти отодвинули. Вот и вся вот эта игра их. Это не Да. играет никакой роли сейчас для того, чтобы говорить, что они там какие-то деятели, что. Туда им это дает какую-то там основу, там говорят, я там выступил, я там выступил. Там многие ходят и говорят, что мы здесь выступаем, мы это делаем. Но это все мало решающих. Самый решающий ход – это объединение наших усилий и наших друзей для того, чтобы здесь поднять вопрос о, значит, признании нашего государства, в частности, я говорю. И вопрос о том, чтобы изгнание, в первую очередь сейчас, изгнание российской армии с территории Украины, которая откроет возможность дальше нам работать вместе с ними по освобождению территории Чеченской Республики Ичкерия, Грузии, Молдовы и других территорий, они, которые позахватывали. Вот что нам нужно делать. А эти деятели, они как были таковыми и будут остаются. Они не имеют, в частности, если брать по нашей территории, одни из них хотят с оружием в руках прийти захватить, а другие из них говорили, что это наша территория, это мы, это наша. И их разговоры ничего не значат, мы не должны особого внимания да, много уделять им. Ясно, что им помогает Кремль, ясно, что им помогает и какие-то политические деятели или движения на Западе. Это тоже придерживаются принципа того, что Чеченская республика незаконно создана. То есть они считают нашу страну как будто есть часть России. На самом деле этому противодействовала Рада, которая приняла это решение, которое я говорил, и она обратилась ко всему остальному свету, и Европе, и ООН, и везде, чтобы это вопрос рассмотрели, потому что ситуация такая, и осудила геноцид чеченского народа. В этом направлении мы должны работать. Я надеюсь, что это нам удастся сделать и с нашими украинскими друзьями, которые с нами работали. Я надеюсь, что это будет в пользу на общую нашу. Аслан? Да. Аят, вот Эд пишет вопрос. Как вы думаете, Аят, почему некоторые деятели, выступающие от лица чеченского народа, не пользуются Конституцией Ичкерии и даже не говорят о том, что есть Конституция Ичкерии, такие как Курочкин и им подобные? Они не пользуются этим, потому что это явно против них. В 1997 году, в феврале было внесены и в ноябре были внесены некоторые дополнения в Конституцию, и один из них был это конституционный закон, в котором четко, ясно прослеживается, что действия тех людей, которые поддерживают вот эти вот люди, корреспонденты, о которых ты говоришь, да, что они поддерживают именно эту линию как предатели чеченского народа. Поэтому во всех конституциях, которые они у себя публикуют, нашу, они вот эти вот поправки убирают и говорят, что это незаконно. А они кто такие, чтобы говорить, что это незаконно, если это принято было на заседании парламента большинством голосов и поддержано общественностью? Это и не противоречит нашей конституции, кстати. Они занимаются этими разговорами и ведут эту работу как раз-таки в пользу, в защиту Кремля.
Вроде они создают впечатление, что они делают это, мол, для того, чтобы решить о чеченском народе, у них большая забота, что они вот так и там обращаются, туда обращаются. А во всем мире, если этот главный вопрос они не поднимают, и как его решить не говорят, и не говорят о том, что люди, которые работают против нашей государственности, делают вид, что работают против Кремля, на самом деле являются пособником Кремля, и это очень общеизвестно. Нормальные государственные деятели, политики это знают. И кто они знают все. Так что здесь особо заботиться не надо нам, но разъяснить это правильно, и поэтому с этой точки зрения мы, конечно, хотели бы, чтобы Америка последовала тому принципу, который сделал, скажем, Киев, и это было бы, мы надеемся, и на этот ход, если наши друзья в Америке этому вопросу нам будут способствовать, мы, конечно, будем очень рады, и э, давайте приступать к этой деятельности. Мы над этим работаем до сих пор. Аслан. Благодарю, Аят. Аят, последний вопрос я хотел задать по поводу переименования. У меня возникла небольшая дискуссия в комментариях по поводу переименования нашей столицы, бывшего города Грозного, в город Джохар. Там вот этот человек писал мне, что в соответствии с российской Википедией, которую Россия как угодно нам переделает, что переименованием Чеченской Республики. Пожалуйста, разъясните, как, кто и было. Президент имеет право законодательной инициативы. Он действительно, значит, этим вопросом, когда пришел к власти после гибели Жахардуда, занимался. И он даже предлагал несколько вариантов переименовать Чеченская Республика на несколько другие формы названия. И в итоге, когда это было все рассматривалось во втором парламенте, так, принято было решение, которое было утверждено указом президента Жахар Дудаев, и принято было решение парламентом. Было это все, да. Все это было решено на втором парламенте. Все, спасибо. Спасибо, Аят. Мы, как вы и просили, пытаемся укладываться в час, чтобы не больше. Поэтому на сегодняшний стрим у меня вопросы закончены. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо всем. Бархилдерейс, Ульшин, Ладуачан, Хаташничана. Адикейш. Адик, Маш. Всего хорошего, друзья. До свидания. Адикюэ.